morning students. So last 2 days we studied about different special cases in transportation problem. First day we studied about unbalanced problem, and the second day we discussed about the profit maximization. So this problem also belongs to a maximize the profit, but still it is a combined case of unbalanced and maximization. അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. രണ്ടും കൂടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ the first step, what is the first step? Total of supply should be equal to total of demand. So first you check whether the supply total is equal to demand total. നമുക്ക് നോക്കാം. Total of supply it is 100 plus 30 plus 70, it is 200. ഡിമാൻഡും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബാലൻസ്, നോ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. 40 plus 20 plus 60 plus 30, it is 120, it is only 150, it is not balanced. A shortage of 50 in demand ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ സിഗ്മ എസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി. സോ ആഫ്റ്റർ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ടു എ ബാലൻസ് പ്രോബ്ലം ഓൺലി യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ എന്താ, ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കുന്നത്? ഷോർട്ടേജ് എത്രയാണ്? ഡിമാൻഡിലാണ്. ഡിമാൻഡ് കംസ് ഓവർ ഹിയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 15 കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ you can make it as a balanced problem. So അത് ആദ്യം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാം. 40, 44, 38. So I'm just writing the demand first. 40, 20, 60, 30. You need a 50 here. And I simply putting 150 here. ബാക്കി ബാലൻസ് fill ചെയ്യുക. 25, 35, 38, 22, 30, 28, 33, 30, 30. And you added one demand column 50 here without any entries here. എങ്ങനെ അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കുന്നത്? You must add one column with 0 entries. We can call it as a dummy column. Now it is balanced problem. അപ്പോൾ first step is over. Clear ആയല്ലോ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓവറായി. And the special case, the second special case, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താ? Checking whether it is a cost or a minimizing problem. Nothing is specified in the question, just clear that it is a cost problem. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ? It is clearly mentioned you have to maximize the profit. അപ്പോൾ എന്താ? Profit maximization ആണെങ്കിൽ we don't know how to do that. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന problem is a profit case. So what is the next step? Convert the given problem to a cost problem. എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ഹയസ്റ്റ് ഏതാ ഇവിടെ? 44 കൊണ്ട് എല്ലാ സെൽസിനെയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. So when you subtract 44 from each cell, you will be getting 4, 19, 22, 11, 44. That means 0 here. 44 minus 0, it is 44 itself. 0, 9, 14, 14, 44 again, third, 6, 16, 14 and 44. See what happened to the last column? Here we got it as a 0. For making it as a balanced, we made the dummy column here. The profit maximization ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ all the elements in the last column became 44. Okay, 40, 20, 60, 30 and 50, 100, 30, 70. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാ മോഡൽ ഒരു RAM പ്രോബ്ലം ആയി അല്ലേ. So we can solve it using RAM method by calculating the penalties. The penalties കാണാലോ. Penalties in demand column as well as row wise. The first column, the smallest two elements are 4 and 11. When you subtract 4 and 11, it becomes 7. Second column it is 0 and 9, so 9 here. Third column 6 and 6, 0 comes here. So in the column wise it is 4 and 0, 4. Then 9 and 6 it is 3. 14 and 16 it is 2. 11 and 14 it is 3. 44 minus 44 are the smallest two elements, become 0. So you got 8 penalties. Among the 8 penalties, select the highest. Which is highest here? It is 9. So you have chosen the second row. In that second row, select the least. Which is the least element in second row? It is 0. Compare the supply and demand. In 0, it is 30 and 40. So allocate 30 for this particular element. Cancel off that particular row. And here you will be getting the balance amount as 10. Again, 4, 19, 22, 11, 44. Second column row as exhausted. 14, 44, 10, 20, 60, 30 and 50, 170 here.
calculate the new penalties. Again I'm repeating, you have to calculate the new penalties here. The first row, the smallest two elements are 11 and 4, so the penalty comes 7. Second row, it is 0. Only two elements are present here, so simply subtract these two elements every column. 19 minus 6, sorry, it is 30. It is 6, 3 and 0. So among these penalties, the highest comes here in the second column, 13. The least element over here is 6. 6 in a 20 and 70, you can allocate 20 here. Cancel out that particular column, 50. So I'm not going to repeat each step again and again because you know how to do solve this VAM problem. അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അലോക്കേഷനിൽ വരാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ യു കണ്ടിന്യൂ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് കേട്ടോ. വാം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ റബ് ചെയ്ത അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ദ ലാസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം. യു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് യുവർ സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ. സോ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓൾ ദി സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അലോക്കേഷൻസ് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓവർ ഇയർ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് യുവർ കോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻസ് കിട്ടി ബിക്കോസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് 22ൻ്റെ അവിടെ 20, 40, 16ൻ്റെ അവിടെ 40 ആ ഒരു രീതിയിലേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് നിങ്ങളിത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോഫിറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ദ സെയിം തിങ് ഹാവ് ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണാതെ ബാക്ക് ടു ദിസ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുക. അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് സി ഹിയർ ഇത് നോക്കി തേർഡ് കോളം, തേർഡ് 22 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മാത്രം 22 ആയി. ഇനി അടുത്ത നോക്കി 11, 30. 11 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പൊസിഷൻ നോക്കുക. ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ്, ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ ഇവിടെ 30, പിന്നെ 44 അത് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ അവിടെ 50. ആ പൊസിഷൻസ് നോക്കിയാൽ അത് ഏത് സ്ഥലത്ത് വരണമെന്നുള്ളത് മാത്രം അലോക്കേഷൻസ് ചെയ്യുക. 10, 20 ഹിയർ, 40 ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ യു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. 20 + 30, 50 + 50, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 100. 30 ഹിയർ, ലാസ്റ്റ് കോളം 10 + 20, 30 + 40, 70, 30 + 10, 40, 20, 60, 40, 50. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും. Now we can find what transportation cost. അപ്പോൾ TC ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 20 × 22 + 30 × 33 + 50 × 0 + 30 × 44 + 10 × 38 + 20 × 28 and the last one 40 × 28. So multiply each element, will be getting 440 + 990 + 0 + 1320 + 380 + 760 + 1120. After adding all the elements, you will be getting the answer as 5010. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ വെദർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി സെയിം ടോട്ടൽ ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ അതേ കോപ്പി ചെയ്യരുത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.